Today my discussion is on electric potential at a point due to an electric dipole. As you know, an electric dipole is a system of two equal and opposite charge separated by small distance apart. We already seen electric dipole and dipole moment in the first chapter. Today what we are doing is, we are going to derive the expression for electric potential due to an electric dipole. Last chapter we derived expression for electric intensity at a point due to an electric dipole. In this chapter we are going to derive the expression for electric potential at a point due to an electric dipole. For that, let us consider an electric dipole which consists of minus q charge placed at A and plus q charge placed at B with a separation 2n. Let x be a point at a distance r from center O of the dipole. Let theta be the angle between direction of dipole moment and the distance r as shown in the figure. Now, our aim is to find the expression for electric potential at x due to these two charged system called the dipole system. The method is, as you know, when more than one charge is producing electric potential at a point, to find the total potential at that point, we have to find the expression for electric potential at that point due to individual charges. After that, you have to add all this potential. So here, to get the electric potential at x, we have to find the potential at x due to plus q charge. Let it be V1. Thereafter, you have to find the electric potential at x due to minus q charge. Let it be V2. Then after getting V1 and V2, you simply add V1 and V2 to get the total potential at the x. So let us see how to get the potential at x due to plus q charge and potential at x due to minus q charge. For that, I am going to find the potential at x due to plus q charge first. Electric potential at x due to plus q charge placed at B. അതായത് ഇവിടെ വെച്ച പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? ചാർജ് വേണം. ചാർജ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജാണ്. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം, ബി എക്സ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എക്സ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ബി എക്സ് തന്നെ എഴുതിയത്. ആറിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആർ ഇതാ ഈ ദൂരമാണ്, ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒ എക്സ് അല്ല, കാരണം ഈ ചാർജ് ഓലല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ബിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. നൗ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ബി എക്സ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാം, ഈ ഫിഗറിലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ബി ടു ദി ലൈൻ ഒ എക്സ്. ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിട്ട് മുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഏത് സ്ഥലം? എൻ. So you see a right triangle here. Which is that right triangle? Here you can see two right triangles. One is B and O right triangle. Another triangle B and X. I am considering the triangle, right triangle B and X. Can you see that right triangle B and X? B and X. Which is the hypotenuse for the triangle B and X? Bx. Bx is the hypotenuse. Bn is the base, Nx is the altitude. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse Bx of a right triangle formula, or root of altitude square plus b square. This square plus this square ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഹൈപ്പോട്ടൻസ് ആയ ബി എക്സ്. നമുക്ക് ബി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത്. Now here, these two quantities are to be required. Out of these two, Xn and Nb is negligibly small.
പെട്ടെന്ന് എൻ ബി നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാ അത് എൻ ബി നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയത്? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് എൻ ബി. അതിന് ഞാൻ അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേ കേട്ടോ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ അനദർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ BNO. This is also right triangle BNO. Ready? BNO എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും N തന്നെയാണ് 90 ആംഗിൾ. റൈറ്റ് ആംഗിൾ N ആണ്. ഈ എന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ OB ആണ് BNOന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. BNO എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് OB ആണ്. OB എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ആയ 2Lന്റെ പകുതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡൈപോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ലെങ്ത് ആണ്, ആംസ്ട്രോങ് ഓർഡറേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ്? BO. ആ BOന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? BNO എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് ആ BO. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റു സൈഡ് രണ്ടും വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ്. ഹൈപ്പോട്ടനസ് തന്നെ ചെറുതായ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മറ്റേ രണ്ട് വശവും നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ BN എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ കാരണം. സിൻസ് NB ഈസ് വെരി സ്മോൾ, NB സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായ? ഈ ഇക്വേഷനിലെ NBയെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ BX എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി XN സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആവൂലേ? XN സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുക? XN. ഇനി ആ XN കിട്ടണം. XN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരം. ആറാണോ ഈ ദൂരം? അല്ല, 6 എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് ഏതിനാന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? 6 എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് 6 ഏടുന്നിടത്തേക്കുള്ള ദൂരമാണ് X മുതൽ O വരെയുള്ള ദൂരം 6. ഇതാണ് 6. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് XN. XN കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി നോക്ക്. XN കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? XN കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് XOന്ന് ON മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. XOയിൽ നിന്ന് ON മൈനസ് ചെയ്യണം. ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേ. XN കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് XOയിൽ നിന്ന് ON മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇനി XO നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? R മൈനസ് ON, that is BX. റെഡി? ഇനി ON കിട്ടണം. ON എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ്? BNO. BNO എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ എന്താ വരുക? അഡ്ജസെന്റ്. ഏതാ അഡ്ജസെന്റ്? ഈ കോസ് തീറ്റയിലെ ഈ തീറ്റക്ക് അഡ്ജസെന്റ് സൈഡ് ഏതാണ്? ON ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഏതാണ്? OB. ON. OB എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലെങ്ത്? ഇതല്ലേ അഡ്ജസെന്റ്, ഇതല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. 90ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഈ തീറ്റേൻ്റെ അടുത്തുള്ള സൈഡായ ON അഡ്ജസെന്റ്. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ. റെഡി? OB എത്രയാണ്? L, ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ലെങ്ത്. സോ ON L കോസ് തീറ്റ. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താ വരിക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ 2 in equation 1 we get BX equal to പറ R minus L cos theta. Equation number 3. റെഡി? ചിലയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും. എന്താ സംശയം എന്നറിയാം? സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ BNO റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, അതിൻ്റെ ഈ സൈഡായ BO ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ചെറുത്. ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തത് NB നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്, ഇത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയെന്ന്. ഇത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം NB സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, NB സ്ക്വയർ XNനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് NB സ്ക്വയർ ആണ് നെഗ്ലിജിബിൾ. NB ചെറുതാണ്, NB സ്മോൾ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. NB സ്ക്വയർ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ. ഇത് ON ഉള്ളൂ, ON സ്ക്വയർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ON കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് വാ.
ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ V1ന്റെ ഫോർമുല എന്താവും? V1 വരുക 1/4πε0 Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ BX. BXന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ, R മൈനസ് L കോസ് തീറ്റ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. റെഡി? അപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയ V1 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എയിം ഈ -Qനെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് പോലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് X due to the charge, which charge? -Q placed at A. എയിലുള്ള -Qനെ കൊണ്ട് എക്സിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? V2. എന്താ ഫോർമുല വരുക? 1/4πε0 -Q ഡിവൈഡ് ബൈ AX. അടുത്ത പ്രശ്നം, ഈ AX കണ്ടുപിടിക്കണം. റെഡി? ഫിഗറിൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വായിക്കോണേ. ഇവിടെ ഒരു 6 ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 6 ഉണ്ട് അവിടെ. റെഡി? ഇതാണ് നമുക്കിനി വേണ്ട ദൂരം. റെഡി? 6 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Now we require this distance AX. AX കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കുവാന്ന്. എവിടുന്നാണ് വരക്കുന്നത്? എയിൽ നിന്ന് വരക്കണം. ഏത് ലൈനിലേക്ക്? OXലേക്ക്. എയിൽ നിന്ന് OXലേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ മുട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം? OXനെ നീട്ടി, ഇതിനെ നീട്ടി OXനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്. OXനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ മുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഏത്? M എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? AX ജോയിൻ ചെയ്തു. AX എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയിൽ നിന്ന് OX എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. പെർപെൻഡിക്കുലർ മുട്ടുന്നില്ല. പെർപെൻഡിക്കുലർ മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സോനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എ എന്ന് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ മീറ്റ് ചെയ്തത്. ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഏത്? M. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. ദർ ആർ 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കൺസിഡർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യും? റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ AMX കൺസിഡർ ചെയ്യും. AMX കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. AMX, ഇത് A, ഇത് M, ഇത് X. AMX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഏതാ വരുക? 90ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായ സൈഡ്. 90ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായ സൈഡ് ഏതാണ്? AX. റെഡി? AX ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ്. AX എന്താ വരുക? AX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ്? XM-ഉം ബേസ് AM-ഉം. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പറ. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞത് XM. ബേസ് ഏതാ പറഞ്ഞത്? AM സ്ക്വയർ. ഇനി ഈ AM എന്ന് പറയുന്ന ബേസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. ഈ AM എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനും കൂടി സൈഡാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഏതാ കുഞ്ഞ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? AMO. ആ കുഞ്ഞ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് AO, ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ലെങ്ത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗ്ലിജിബിൾ ഈസ് സ്മോൾ. അപ്പോഴ് ഈ സൈഡ് AM ചെറുത്. AM ചെറുതായതുകൊണ്ട് AM സ്ക്വയർ നെഗ്ലിജിബിൾ. സിൻസ് AM ഈസ് വെരി സ്മോൾ, AM square can be, AM is small, AM square can be neglected. ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. സിൻസ് NV is very small, NV square can be neglected. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുക AX equal to പറ. AX equal to എന്ത് വരും? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? XM എന്നായി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് XM കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. ഇതല്ലേ XM?
എക്സ് എം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. എക്സോയും ഒ എമ്മും, ഇവിടെ ഒരു ഒ ഉണ്ട്, ട്വൽവ് ഏതാണ്, 12 ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്, 12 എനിക്ക് എൽ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ 12. റെഡി, 12. അപ്പോൾ എ എക്സ് വരുക എക്സ് എം. എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് എഴുതുന്നു, എക്സോ പ്ലസ് ഒ എം. എക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം. ഇനി ഒ എം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒ എം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക്, ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മാറിയില്ലേ? ഏതാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? എ എം ഒ എടുത്തു. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ ഫിഗറിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഇത് തീറ്റ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാവും തീറ്റ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ എ എം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എം അല്ല, ഒ എം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും കോസ് തീറ്റ എടുത്ത്, കോസ് തീറ്റ, അവിടുത്തെ കോസ് തീറ്റ വരും അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഒ എം ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ഒ. കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒ എം ബൈ എ ഒ. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പോയാൽ മതി. ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ. ഇത് തീറ്റ എന്ന് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീറ്റ ആയത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഒ എം, ഇതല്ലേ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ഒ. ചില ഇതെങ്ങനെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആയി 90ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഈ തീറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസൻറ്റ് അല്ല പറയും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം? ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടനസ്, എനിക്ക് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഇടണം. അഡ്ജസൻറ്റും ഹൈപ്പോട്ടനസും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോസ് തീറ്റ. അങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസൻ്റ് ആയ ഒ എം ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ഒ എന്ന് എഴുതിയത്. ഇനി ഒ എമ്മിന് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഇതിന് എൽന്ന് കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എഴുതാം. 5 എക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? ഒ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ 6 in equation 5 എന്താ വരിക? ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്ര? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ഏതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7? ആർ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ഇനി ഈ എ എക്സിനെയാണ് ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ V2 വരിക എന്താ ഫോർമുല? ഈ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുവാണ്. നെഗറ്റീവ് 1/4πε0 Q ഡിവൈഡ് ബൈ എ എക്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ എ എക്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ? ഇത് എവിടെയുണ്ട്? എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ആർ പ്ലസ് ഇതല്ല ഇക്വേഷൻ, ആർ പ്ലസ് എന്ത് എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 എന്ന് എഴുതി. V1ഉം V2ഉം കിട്ടി. Therefore total electric potential at x V ഫോർമുല എന്താ? V1 പ്ലസ് V2. V1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ലുണ്ട്. V1 ഇതാണ് V1. എന്താ വരിക? 1/4πε0 Q ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് മൈനസ് 1/4πε0 Q ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റ. ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? Q ഡിവൈഡ് ബൈ 4πε0 കോമൺ. ബാക്കി ഇവിടെയുള്ളത് 1/r മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റയും. ഇവിടെ LCM എടുക്കണ്ടേ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ? a മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി,
അപ്പോൾ എന്താ വരുക? ആ പാറ്റേണിലുള്ള അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായി ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന്? എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, ആ ഫോമുലയെ യൂസ് ചെയ്ത്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെയല്ല ഇത് വരിക, ഏത്? ആർ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ആർ മൈനസ് എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേ, 6 മൈനസ് 6 കട്ടായി. റെഡി? 6 മൈനസ് 6 കട്ടായി. ഇവിടെ എൽ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മൈനസ്, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ വരുക? അപ്പോൾ ഇത് വരുക എൽ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ത് വരും? 2L കോസ് തീറ്റ. ഇങ്ങനെയാവും എൽ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നോ പി ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും ഫോമുല പഠിച്ചേ? ക്യൂ ഇൻറ്റു പി ഈക്വൽ ടു ഫോമുല ക്യൂ ഇൻറ്റു 2L. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഇതിന് പകരം പി നിൽക്കൂടെ. അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു 1/4πε0. Q into 2L is P. So P cos theta divided by R square minus L square. Sorry, ഇവിടെ ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാറിപ്പോയ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കോസ് സ്ക്വയറിന് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. This is the equation for total electric potential at X due to an electric dipole. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം. റെഡി? അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡിങ് എഴുതുക. എന്താ ഹെഡിങ് എഴുതുക? എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ച് വരക്കണം. ആദ്യ ഫിഗർ വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയിൽ മൈനസ് ക്യൂ ബിയിൽ പ്ലസ് ക്യൂ വരക്കുക. ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് 2L എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സെൻറ്റർ O മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ് ഇങ്ങനെ ലേശം ചെരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. O മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ഈ ദൂരത്തിനാണ് R. ഈ N പിന്നെ വരുന്നതാണ്. ആദ്യം ഈ N ഒന്നും വിടൂല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ എക്സ് ബി ജോയിൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ AX ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഈ എക്സ് ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത്. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ പിന്നീട് വരച്ചതാണ്. ഉദ്ദേശം ഈ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഈ AX എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ഫിഗറിൽ നടത്തിയ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ എക്സ് എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. ഏതിലേക്കാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കേണ്ടത്? എക്സോയിലേക്കാണ് വരക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എക്സോ ഇവിടുത്തെ വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കണമെങ്കിൽ എക്സോനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനിലേക്ക് എ എന്ന് വരക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് N കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ANX, വേറൊന്ന് BNX. AMXും AMXും BNXും. റെഡി? അത് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ 2 സൈഡിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ എഴുതും ഫുള്ള് ഇവിടുത്തം വരെ. ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതാനേ, റീസൺ എല്ലാം എഴുതണം. റെഡി? ഇനി ഇതിൽ തന്നെ 2 സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി പറയണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആക്സിയൽ റീജിയനോ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനോ എടുത്തിട്ടില്ല. എനിവേർ ആണ് ഇത്. എക്സ് എവിടെ വേണമെങ്കിലാവാം. എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത് ആക്സിയൽ റീജിയൻ ആവും. എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ആവും. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഇവിടെയാണ് ഡൈപോളിൻ്റെത്, ഇവിടെയാണ് ആക്സിയൽ റീജിയൻ. അപ്പോൾ ആക്സിയലിൻ്റെ ഇക്വിറ്റോറിയലിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് 2 സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ വരുക? ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇല്ലാത്തുള്ള ഏത് ഫാക്ടർ മാറും? ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും. തീറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ് എക്സ് ആക്സിയൽ റീജിയൻ ആവുക. തീറ്റ 90 ആകുമ്പോഴാണ് എക്സ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ആവുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പറയുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആക്സിയൽ റീജിയൻ. ആക്സിയൽ റീജിയനിലുള്ള പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൈപോളിനെ കൊണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനായ ഈ V equal to 1/4πε0 P cos theta divided by R square minus L square cos square theta എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആക്സിയൽ ആകുമ്പോൾ 0. അപ്പോൾ തീറ്റ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. തീറ്റ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ പി കോസ് തീറ്റേൻ്റെ ഇവിടെയും 0 വരണം, ഇവിടെയും കോസ് 0 വരണം. കോസ് 0യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരിക 1/4πε0 P cos 0 by R square minus L square cos square 0. കോസ് 0 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും 1 ആയി. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരിക ആക്സിയൽ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1/4πε0 P ഡിവൈഡ് ബൈ R square minus L square.
In a second special case, suppose our point x belongs to the equatorial region. Equatorial region ആകുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? 90 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. തീറ്റ 90 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് 90യുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1/4πε0 p കോസ് 90 0. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായി? 0 ആയി. പിന്നെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്തായി? 0 ആയി. റീസൺ മനസ്സിലായ? 0 ആയതിൻ്റെ കോസ് 90 0. അപ്പോൾ ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ 0 ആയി. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, റിസൾട്ട് 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം. എന്താ ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുക. എന്നിട്ട് ജനറൽ ഇക്വേഷനായി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് 2 സ്പെഷ്യൽ കേസായ ആക്സിൽ റീജിയൻ, ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനും കൂടി എഴുതുക. ലെങ്തി ഡെറിവേഷനാണ്, എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ discussion.